الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا وشفينا قرتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى رجم آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب الصحابة أجمعين. ما إلى رسالتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأشهد الرضا سائر أزواج الرسول أجمعين. ما إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهم. ما إلى سيدنا حسين بنت الحسن بن الأنور. وما إلى سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الجميع. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا حبيب المقدم محمد بن علي وعلي. ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصداق محمد بن علي. ثم إلى سيدنا عمر المخضار وإخواننا الجميع. ثم إلى حبيبه عبد الله بن أبي بكر عبد الرسول الحبيب أبو بكر بن عبد الله الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشي عبد الله رسول عبد الله حداد جميع سلسلة طريقة السادة العلوية وخصوصا إلى شيخنا سماحة السيد حافظ وعبد الله شيخنا الإمام الحبيب القادر بن حمد ما إلى الرهباب الشريف ومهانه الرهباب الشريف وفاطمة الرهباب عائشة الرهباب بابا قلتم بابا بابا وصولي مفرح سلسلة. ثم إلى رسول الله من الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد سيد أحمد البلوي. ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب وهذه النعوة الغوث الأعظم. ثم إلى روح الشيخ العزيز. ثم إلى السعيد من بجوري ومسكين وخضاري سيد سنوسي ومشاري إمام التريدي إمام شافعي مالك حنفي حنبلي إمام غزالي إمام بن عربي إمام شعراني والسلام وأهل سلسلاته. ثم إلى أرواح أولياء هذا البلد خصوصا حبيب حسين بن عبد الله بن حسين الطاسي بن حبيب محمد بن رحمة الصباح محمد بن طارق حدث محمد بن عبد الله بن طارق الطاسي صلاة كلهم سيد إبراهيم شيخ أبو بكر مسلم خيسين بن سلم أبو بكر محمد الصباح بهار بن عبد هاشم وجعفر بن شيخان في حمد الطاسي خليل بن سيد يوسف تلاوي. ما إلى سيد الشيخ إسماعيل الجيلاني سيد ابن الحبشي. ما إلى جميع أولئك في جهة الشرقية والصالحة في آسيا في الكون. ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبرهم ذكرهم إنسهم جنهم والصالحين وأهل سلسلتهم. ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا مالك إبراهيم مولانا أنبل مولانا بونا مولانا الرجل مولانا قدوس مولانا كريم. مولانا مولانا إبراهيم مولانا إسحاق مولانا مولانا إسحاق وصولهم في الولاية الخلفاء مع سلسلتهم. وإذا تعلموا وتعليما تذكروا تذكرا أخبار انتفاعي فلا حتى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء بالهدى دلالة على الخير اتباع مرضاته بقرب السنة الإلهي بنية الفتوح والمنوح والرسوخ سنة توبة النسوح بنية السلام والأول وبعد من السنة يا سلام وأصحابه ذوي المنى الله تعالى يرفعني والدتي وبناتي وولدي صرفوتي سعري حالا وسابقا ولاحقا صوصا
بركاتهم وأسرارهم ونفعتنا في الدين هذا الدوام أن الله تعالى يجعلني من خدامهم أن الله تعالى يجعلني وأحبابي من خدام أوليائك خصوصا من خدام هذا الدوام الله يفتح خدمة يا رسول الله إلى الرحمة من ذكرتهم من علمائك وأوليائك من أهل السنة والجماعة أجمعين وما إلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله المسلمين المؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزل maka ada yang mengerti kalau arti bahasa azalla yuzillu menggelincirkan. Di tafsir ada yang mengartikan memperdayakan, ada yang mengartikan mengeluarkan. Huma Sayyiduna Adam dan Sayyidah Hawa. Siapa yang mengeluarkan? Asy-syaitanu, syaitan. Anha dari jannah, dari surga. Fa akhraja maka mengeluarkan syaitan atau iblis huma Nabi Adam dan Sayyidah Hawa mimma dari apa-apa. Kalau istilah pesantrennya saking barang, dari barang. Dari apa-apa karena ada Nabi Adam dan Sayyidah Hawa fihi tetap di dalam ma. Kalau supaya gampang difaham, mengeluarkan syaitan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa dari segala kenikmatan yang keduanya berada di dalam kenikmatan itu. Wa qulna dan kami Allah berkata, ihbitu turunlah kamu sekalian. Pakai waw jamaah. Maknanya Nabi Adam, Sayyidah Hawa dan iblis. Ba'dukum sebagian kalian li ba'din kepada sebagian yang lain aduun menjadi musuh. Walakum dan tetap bagi kalian fil ardi di bumi mustaqarrun tempat menetap wa mata'un dan kesenangan ilahin sampai waktu kematian.
Kalau arti bahasa hin itu waktu, tapi maksudnya di sini sampai waktu kematian. Jadi permusuhan manusia dengan syaitan itu sudah terjadi sebelum kita lahir. Di zaman dulu ya. Apa ada syaitan yang tidak memerintahkan keburukan? Ada syaitan yang kalah. Ada syaitan yang berada di jiwa setiap manusia yang selalu mengirimkan bisikan-bisikan kejahatan. Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau menerangkan bahwa setiap manusia pasti ada syaitan, ditanya oleh sahabat, "Wala anta ya Rasulullah, bagaimana kalau paduka?" Dijawab, "Ya termasuk saya. Ghaira anna Allah a'anani ala dzalika fa aslam." Tetapi Allah Ta'ala menolong aku Nabi Muhammad sehingga setan itu tunduk, patuh. Aslama bukan masuk agama Islam, bukan. Syaitannya tunduk, patuh. Fala ya'muru illa bi khair. Si syaitan itu tidak mampu memerintahkan kecuali dengan kebaikan. Dikalah total, dikalahkan iman sayyidil wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk kita memang ada di riwayat-riwayat para aulia, saya baca insyaallah kapan-kapan kalau kebetulan saya temukan saya bacakan di sini. Ada ba'dul aulia bi hukmil irsi. Mereka mewarisi asrarun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga syaitannya itu patuh, tunduk. Malah ada yang dijadikan khaddam, dijadikan pembantu, disuruh membajak sawah. Insyaallah nanti kalau ada saya bacakan, entah lusa entah berapa hari, selagi masih berurusan dengan pembahasan tentang syaitan. Nah, kalau untuk kita bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita terbebas dari iblis dan bala tentaranya? Caranya bagaimana? Banyak. Cara yang paling mujarrab, tidak ada yang lebih hebat dari cara ini, adalah zikir. Di dalam kitab-kitab thariqah diterangkan, selagi manusia zikir kepada Allah Ta'ala dalam arti zikir yang sebenar-benarnya, bukan membaca zikir, tolong dipaham. Ada berzikir, ada membaca zikir, ini beda. Ada riwayat yang terkenal cerita an-naim yahrus qaim. Orang tidur menjaga orang yang tidak tidur. Jadi ceritanya ada satu tempat. Di tempat itu orang-orang sering berkumpul membaca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Tempat berkumpul zikir, membaca. Ada ba'dul awliya melihat, ba'dul awliya ahlul kasyaf, ahli kasyaf melihat kalau orang-orang sedang berkumpul zikir itu syaitan masuk. Gampangannya kalau di Indonesia musola, tapi kejadiannya bukan di Indonesia. Kejadian yang saya ceritakan, tapi yang sebangsa ini ya banyak di sini. Syaitannya masuk, berkumpul, masuk ke hati orang yang membaca la ilaha illallah ini supaya riya, yang satunya supaya niatnya tidak ikhlas karena Allah, masuk ke hati yang ini lagi
supaya zikirnya niat duniawi dan sebagainya dan sebagainya. Satu waktu si wali yang tadi lewat lagi di musola itu, dilihat syaitan di luar tidak bisa masuk. Heran wali ini, wah bagaimana ini, kok bisa? Biasanya pasukan iblis bersukaria di tempat itu, kok ini tidak bisa masuk. Penasaran si wali ini, akhirnya melihat seseorang sedang tidur di pojokan musola. Lah orang yang sedang tidur ini hatinya zikir kepada Allah. Ada para aulia yang di dalam tidur tetap berzikir kepada Allah. Di antara mereka saya mendengar dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih bahwa Maulana Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih min manaqibihi radhiyallahu anhu, apabila beliau tertidur keluar suara kecil dari mulutnya. Kalau bahasa orang sekarang itu kalau kita tidur ngorok, tapi beliau tidak ngorok, kecil ada suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fahuwa Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih, termasuk dari kelompok an-naim yahrus ghaib. Satu lagi yang termasuk kelompok yang luar biasa ini ada di Jawa Tengah. Alhamdulillah sampai sekarang hallnya tetap berjalan. Kalau saya tidak salah itu di daerah Tegal, Mbah Peke. Aslinya Mbah Pagi, orang Tegal memanggilnya Mbah Peke. Itu saya dengar dari guru saya Ki Ahmad Giren. Beliau mendapat riwayat ini dari ayahnya Syekhuna Ki Said bin Armiyah radhiyallahu taala anhu. Orang kampung yang di kampung itu tinggal Mbah Peke ini, taunya Mbah Peke ini tidur, kalau terdengar dari rumahnya la ilaha illallah berarti sedang tidur. Sebab kalau beliau tidur keras, ngoroknya itu keras suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada suara itu orang kampung tahu, wah lagi tidur ini Mbah Peke. Kalau tidak ada suara itu berarti sedang tidak tidur. Allahu Akbar. Ada orang-orang yang sebangsa ini ada. Itu yang azharullah, yang Allah nampakkan. Ada lagi yang tidak keluar suara, tetapi kalau tidur ingat kepada Allah, apalagi kalau tidak tidur. Sedang tidur ya sudah ingat. Nah, orang-orang seperti ini kalau berada di satu tempat, syaitan dan bala tentaranya tidak akan kuat mendekat. Kalau mendekat, terbakar. Di zaman ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal mempunyai kelebihan ini adalah Al-Faruq Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sekalian saya beri ijazah, kalau orang ingin kamarnya tidak dimasuki syaitan, tulis saja Umar Faruq, Umar Al-Faruq. Rumahnya tidak ingin dimasuki syaitan, jin dan bala tentaranya, kasih tulisan Umar Al-Faruq. Kalau rumahnya kiai-kiai kuno selalu ada itu tulisan itu, Umar Al-Faruq. Kalau ingin tidur kita tidak dimasuki syaitan, tulis Umar Al-Faruq. Terserah mau pakai pena, apa pakai tangan gitu, digurat-gurat gitu, Umar Al-Faruq. Pakai pena boleh, pakai tangan boleh. Itu gunanya seizin Allah Ta'ala, syaitan tidak akan mendekati kita. Salah satu cara lagi, kalau Anda sedang membaca surahul Quran dan sampai surah As-Sajdah yang ada tulisan sajdah, ada isyarat disuruh sujud, itu begitu Anda sujud, i'tazala syaitanu yabki, kata Nabi. Syaitan akan beringsut-ingsut menjauh dari Anda, mencari tempat sepi di pojokan, di situ dia menangis, menyesal sambil berkata,
anak manusia, anak Adam disuruh sujud, menurut langsung sujud, sedangkan saya disuruh Allah Ta'ala sujud, tidak menurut, sehingga terusir dari rahmat Allah. Ya Allah, selama-lamanya, abadan, abadan, selama-lamanya. Tidak ada taubah lagi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saya mau kasihan kepada syaitan, tidak bisa syaitan, tapi ya memang kasihan. Itu mau dikasihani bagaimana? Minal mal'unin abadal abidin, dilaknat oleh Allah Ta'ala selama-lamanya. Itazala syaitanu yabki. Tahu dari mana kita kejadian ini? Min Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke kitab yang kemarin saya baca, Jawahirul Ma'ani 186. أذكر لك ما وقع لسيدنا آدم عليه السلام من هبوطه إلى الأرض وخروجه من الجنة لتتأدب مع الحضرة. قال شيخنا رضي الله عنه: فهو في الصورة مؤاخذة وفي الحقيقة للكمال والاصطفاء والاجتباء، لأنه karena Allah ahbatahu, menurunkan Nabi Adam ilal ardi, ke bumi, liyakuna khalifatan, untuk menjadi khalifatullah, pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala, tasdiqan liqaulihi jalla wa ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi pembenar, kebenaran bagi firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah. Maksudnya bagaimana? Kalamnya Allah Ta'ala itu kan qadim. Sebelum menciptakan Nabi Adam, sebelum menciptakan syaitan, sebelum menciptakan peristiwa syajaratul khuldi, buah khuldi, bahkan sebelum menciptakan alam, kalamnya Allah sudah tidak terikat waktu, qidam dan baqa, azali. Sedangkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, ini kalamnya Allah. Tolong dipahami, sebelum peristiwa syajaratul khuldi sudah ada firman, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di bumi. Sebelum terjadi peristiwa, tolong dipaham, sebelum terjadi peristiwa buah khuldi. Berarti maknanya bagaimana? Dari jauh-jauh hari, ini bahasa saya, jauh-jauh hari, kalau Allah Ta'ala tidak terikat hari. Sebelum penciptaan alam, memang nantinya itu Nabi Adam bakal turun ke bumi. Nah, kalau tidak ada peristiwa syajaratul khuldi, tidak ada khalifah, tidak ada turunnya Nabi Adam ke bumi. Ini maksudnya sahibul kitab, Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Sekarang pendapat saya ini, kalau yang turun Nabi Adam saja dan Sayyidah Hawa saja, ini saya Abdurrahman yang berpendapat. Kalau benar min Allah, kalau salah dari saya. Andai iblis tidak diturunkan ke bumi dan tidak beranak pinak di bumi, tidak akan ada aulia Allah ashabul maqamat yang tiap zaman 124.000 orang. Kenapa? Syaitan itu setiap menggoda manusia dan manusianya mampu berkelit, mampu melawan, bahkan kalau perlu menjadikan syaitan terprosok di pojok ruangan menangis terseduh-seduh. Caranya bagaimana? Setiap sajdah cepat-cepat sujud. Semakin sering ini kita lakukan, semakin tinggi kita mendapat maqamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada syaitan, tidak ada taraqqiyat, tidak ada meninggi, tidak ada orang menahan hawa nafsu ketika diganggu oleh syaitan untuk berzina.
Tidak ada orang menahan marah ketika diganggu oleh syaitan untuk marah-marah. Tidak ada orang melawan sifat kikir untuk sedekah ketika syaitan masuk menyuruh dia untuk kikir dan sebagainya dan sebagainya. Fahadhihi hikmatun rabbaniyatun, hikmah rabbaniyah, hikmah ilahiyah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan-setan. Kalau setan bahasa Indonesia, kalau syaitan bahasa Arab. Syaitan yang begitu banyak agar kita anak cucu Nabi Adam bisa melawannya dan memenangkan pertarungan ini sehingga kita mendapatkan hadiah minimal menjadi orang saleh, maksimal menjadi waliyun min awliyaillah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum lana walil ahbab. فأظهر في حكمته ما سبقت به مشيئته. فأظهر, maka memunculkan Allah Ta'ala hikmahnya sesuai kehendak Allah Ta'ala. Kapan terjadinya kehendak ini? Sabaqat, dari dulu memang ada iradah dari Allah Ta'ala untuk menjadikan Abuna Adam alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati wassalam, untuk menjadikan khalifah fil ard, maka harus ada peristiwa syajaratul khuldi. Wa amma qauluhu ta'ala wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Ini pernah saya bahas tapi tidak mengapa saya ulang. Ayat yang mengatakan 'asa Adam, Nabi Adam maksiat itu, fahiya fis surati la ghair, itu hanya bentuk maksiat zahir saja. Dalilnya apa? Bidalili annahu subhanahu wa ta'ala dzakara 'udhrahu biqaulihi jalla wa 'ala wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu 'azma. Allah Ta'ala menerangkan bahwa Nabi Adam nasiya, lupa. Sedangkan dalam syariat kita saja, orang yang lupa la hukma alaih, tidak ada hukumnya. Begitu juga syariatullah untuk Sayyidina Adam, an-nisyan, tidak ada hukumnya. Jadi peristiwa syajaratul khuldi ma'an nisyan. Lupa apa? Lupa bahwa beliau dilarang. Siapa yang membuat lupa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan jangan makan buah khuldi Allah. Yang melupakan Allah. Yang berfirman wa asa Allah, yang berfirman fanasiya wa lam najid lahu azma juga Allah. Wa sallamna li hukmillah, kita bertaslim dengan hukum Allah. Wa lam najid lahu azma. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bis-sirri asraril Fatiha wa ila hadratin Nabi. Alhamdulillah rabbil alamin.